schemes for innovators and startups. So, on behalf of our Periyar University and our Periyar University Business Incubation Confederation, I take this privilege in welcoming Dr. C. Manoharan sir for this wonderful event today and all the others present here in this forum. So, first of all, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor sir and Honorable Registrar sir for introducing such an eminent personality to us. So, with the introduction of Dr. C. Manoharan sir, so he's such an expert in this field of IPR. So it is a great privilege for all of us to have him here. It is a blessing for all of us here to have such an eminent person in this field. Because he has such a versatile experience in this IPR field. So let me take this opportunity to introduce Dr. C. Manoharan sir for this wonderful event. Sir, with your permission, sir. Yeah, please. Sir has been working as principals and advisor in various engineering colleges and higher level technical institutions since 1989. So he is a native of Taramangalam. That is also one of the great thing that I would like to share. He's a neighbor of our place. So sir has completed his PhD in Anna University, Chennai in the field of tribology, and he has completed his ME in computer aided design from Madras University, and sir has completed his B in NIT Bharathidasan University Trichy in the field of mechanical engineering, and has completed his PG in public administration from Madras University from in the year 1991. So, sir has more than 35 years of experience, and he has done many researches and has generated so much of fund, n number of funds. So, naming few governing agencies like AICT, UGC, MOE, DST, DRDO, and even MHRD, so many funding agencies. Sir haven't left any of the government agencies, so he has been the advisor and governing council member for various governing agencies like what I mentioned before, and has guided more than 39 research scholars. And sir has been the resource person for this national intellectual property awareness mission by Controller General of Patents, Design and Trademark, Government of India. And sir has nearly 6 books. And he has visited many foreign countries like California, Malaysia, Singapore. And to add some more feathers to his crown, Sir has been the expert in intellectual property rights of Government of India. He has been the advisory committee member and also the chairman of various academic bodies, especially to say Anna University of both Coimbatore as well as Chennai, and so many other engineering colleges as well. And it is one of the proudest thing that I would like to share that sir is the chairman for quality assurance cell of our Periyar University also. And sir has attended as well as he has organized many number of international and national conferences, and he has been the government governing council member in so many other colleges since the year 1989 itself. So I would be around 3 years or 4 years by that time. So sir has such a vast experience in this field. It is a very, very, very proud moment for us to have you in our Business Incubation Confederation, sir. So thank you so much. Sir is going to offer this his expertise for free of cost. That is another blessing for all of us. So sir has so many other agencies are charging a huge amount for this IPR. So the process of getting this IPR, that is patent or copyright itself, just because of this money hindrance, so many other scholars as well as the startup companies, those who are having innovations, they are not able to get their copyrights or patent. So this money is being a huge hindrance for all of them. So you are breaking that barrier, sir. Whatever they feel or we feel the hurdle is, so you are here to break that barrier. You are here to break that hurdle. So you're going to give us such a huge opportunity. So I wish all of us here in this forum to make use of this opportunity. And sir is available in any mode, even though he is from Salem and also especially from Taramangalam.
But sir is situated, and he is doing all his services to Mumbai, Chennai, and all the other places of India. So you can contact sir through email, through phone, even through LinkedIn services, and sir will be available to guide us anytime. So thank you so much, sir, for being here, and thank you very much for giving me this opportunity to introduce such an eminent person to this forum. On With this note, with these few words about sir, let me hand over the session to sir. So he has a lot to say. So I will not be occupying much of his time. Thank you, sir. Thank you so much for being here. Yeah, thank you, madam, for giving this wonderful introduction about me. My pleasure, sir. Yeah, thank you. On this great occasion, really wonderful. Thanks to our VC sir and register and all faculty members who have been assembled over here for in this webinar. And similarly, I can also appreciate the people who come forward for taking this opportunity to make use of these opportunities by the startups, scholars, or maybe your incubator centers people. And similarly, for the maybe people are doing the PhD students also. This scheme totally elaborated for the services of the patents, designs, trademarks, and as well as for taking place over the copyrights, geographical indications, and other rights of the semiconductor integrated circuit service also. This is a phenomenon what we are going to give it to the people for, especially for the starters. They don't know what is the personality people that are interfering over here for giving this opportunity for making use of this offer at free of cost for especially for these startups. I'm telling to you. Why I'm telling means that our government of India has been introduced a scheme by the DPIIT and Ministry of Commerce and Industries and Office of the Control General of Patents, Design and Trademarks of Mumbai. Joined together are given the opportunity for the SIPP scheme, which means that Startup Intellectual Property Protection Scheme, in which the government of India has been appointed as for the facilitators of patents, designs, and trademarks. Through this way, I've been giving that service at free of cost for the startup people. And rest of the people, research scholars and the students, or maybe PhD research scholars, also making use of this offer for over here. Anyway, before moving for this our presentation, I have the materials for the PowerPoint presentation to you. It is going to be published maybe over the screen also. And please be frank over it, maybe in English or maybe in Tamil, whatever things may be fit for you, can express to me. We will change over then and there, maybe in English and Tamil also. As well, but anyway, concepts should be reached to you. நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு புரியணும் அவ்வளவுதான். Either maybe in English or maybe Tamil, whatever things you want to tell me, frankly, I'll tell you everything to you. Please. Now we are going to provide that material to you, what we are going to sharing of all screen materials regarding that NIPAM. NIPAM means National Intellectual Property Awareness Mission, and CIBAM, Center for Intellectual Property. This is the phenomena is combined together of the Government of India and Office of the Control General of Patents. These two are combined together. NIPAM is taking place through the Office of General Patents, and CIBAM for the Government of India. Joined together. Through this, I'm going to explain to you. After completion of this session, at the end of the session, what kind of benefit you are going to take it from us, from our side of that, we will discuss one by one as per your requirements. Now, right now, we are going to share off these things to all the people of the public materials, which is also be very useful to you. Kindly observe what is going on here, then we will think over it, please. Maybe in English or Tamil, sir. Maybe your feedback, if it is okay. Tamil. Sir, Bala here. Yeah, you can speak in Tamil, sir. Okay, very good, very good. Thank you, thank you. Okay, we will share both. We will share both English and Tamil. If it is bilingual, it will be beneficial for all of them. Okay. Now, this is the National Intellectual Property Awareness Mission has been established in the year of 2022 by the Government of India and as well as Control General of Patents. Based on this awareness, what is the intellectual property IPR policy over here, especially for all the scholars and as well as for the startups and everything. First one is, we'll start from the patents, designs, trademarks, geographical indications, copyrights, and semiconductor integrated circuits layout design. These 6 parameters for the IPR policy was given to you. Here,
Patents may be given only for the invention criteria. Designs will be given for the shape and as well as size of that also. Trademarks may be given for the goods and services of your industries. Geographical indications should be given based on the area of place. For example, if you are taking of the Tindukal Puttu, name that Tindukal is the one geographical area. So based on that, we can say Salem mango. Each of that. Sure. Is it visible to you? Yeah, it is visible. It is visible, sir. Yes, good. Beginning. These 6 parameters, especially designed for the all people like research scholars and startups, MSMEs, and as well as for the applicants, any variety of big size company also is fit for all 6 parameters. Now here, as rightly pointed out, the patents has been given for the rights and privileges given to the inventions under the Act and Rules of the Patent as 1970 and Rules 2003. So and designs also taking place for 1957 based on that act of that, it will be given for shapes and design. So we'll go one by one. Just observe what is going on for half an hour. Then we will discuss as per your practical point of view. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஒரு half an hour கழிச்சுக்கிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது in general, we will take it off in general. First half an hour this one. Now here, see the sample of here LED display as given for the patent. You can see that. And body of the laptop. I am telling the example of it. எல்லாருக்கும் பார்க்க தெரியுதுங்களா சார்? எல்லாருக்குமே தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க சார். நீங்க அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் பிரசன்டேஷன் மோடுக்கு போயிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே. Okay, sir. Thank you. Now it's clear. Okay. Anyway, from in the screen, what we are seeing in the screen, simply compare with what is the diagrams is given to you. In the படத்துல என்ன கொடுத்திருக்கிறோம், என்ன டிஸ்ப்ளே பண்றதுன்னு பாருங்க. LED displays is taking the example for the patent. One example I'm telling that one. Then body of the laptop is given for the design. This is simple thing. We can already know that, but anyway, 5 minutes we'll finish it off. Then signature, there is a sign of the Apple will be the trademark. And user manual, books and materials and notes and other things taking place for the copyright. Then SICL means semiconductor integrated circuits layout design. This is essentially used only in the electronic systems, especially used in the artificial intelligence systems, and especially used in the all variety of computer application systems, also using for the SICL also. Here, these parameters is one of the examples what they are given to you. Idhula irukra the example da idhula sample am solrom. Idu engengella use panna poradhu we'll say one by one, please. Here, first thing is what we are going to be keeping in the mind of that your brain. Enna nama manasula, enna our thought la, enna our creative irukudungiradha we'll starting from the brain and the resource what we have in the materials in available sources of our society. Based on the labor activities, labor not in terms of physical, it may be a software also. Join together and giving off some sort of inventions and designs and trademarks. So these 3 parameters, in the 3 parameters, we are getting back to the inventions and trademarks and designs. Next. Here, what is the importance of this, your inventions and other thing? If you are buying a land, your land that should be in your name. That is being registered by the register office. ஒரு பத்திரம் பண்றீங்க, அது உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க, அதுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டுக்கிறீங்க, ஃபென்சிங் பண்றீங்க. அது மாதிரி உங்களுடைய இன்வென்ஷன்ஸ், உங்களுடைய கூட்ஸ், உங்களுடைய சர்வீசஸ், உங்களுடைய சேஃப் டிசைன் ப்ராடக்ட் அல்லது ப்ராசஸா இருந்தாலும் சரி, அதை நீங்க தான் பண்றீங்க, உங்களுக்கு தான் அது. It should be the configured by the registration, by the approved by the patent office.
and trademark office. So that kind of things should be manipulated to you. That's what given for a product. Exclude others. It means that you have to make use of this. You are the right person for making use of this one. You are giving the rights to the others. நீங்க உங்களுக்கு full rights இருக்கு. நீங்க பார்த்து யாருக்கு வேணா லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம், டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம், அசைன்மெண்ட் பண்ணலாம், யாருக்கு வேணா பண்ணலாம். But other people, third person cannot interfere in your thought of use and other things. Then after taking of that inventions or maybe a trademark or whatever it may, it should not be simply keeping in the paper. Paperல வாங்கி வச்சிட்டு இருக்க கூடாது. அது மக்களுக்கு கமர்ஷியலா இண்டஸ்ட்ரி, what is the commercialization is going to be taken over here. That is important. Now nowadays Government of India and Patent Office recognized that people, those who are taking the patent, not in terms of paper wise, it should be marketized, it should be licensed, it should be authorized, it should be transmitted to the industry. That is for the society. அவங்களுக்கு போய் சேரணும், மக்களுக்கு யூஸ் ஆகணும், இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பேட்டர்னுடைய ட்ரேட்மார்க்குடைய அல்டிமேட் எய்ம். அதுதான் யூட்டிலைஸ் கமர்ஷியலைசேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் டேக்கிங் ஆஃப் ராயல்ட்டி and remuneration and everything will come to you. But before moving for that, I am the resource person for giving support of that. நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பேன். எப்படின்னா, எங்கே கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது, இந்த டெக்னாலஜி எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, இது எங்கே லான்ச் பண்ணுறது, யாருக்கு இது யூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் பேட்டர்ன் பண்ணி அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி தரது என்னுடைய நோக்கம், இன்னையுடைய மீட்டிங் நோக்கம். இந்த 3 ப்ராடக்ட், எக்ஸ்க்ளூட் அதர்ஸ் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் தி கமர்ஷியலைசேஷன், these 3 are more important. இதுக்கப்புறமும் நிறைய வேலை இருக்குது. இது 3 மட்டும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் நிறைய வேலை இருக்குது. உங்கள் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு வைட் மொத்தம் 195 195 countries, all 195 countries also your invention can be deposited and get a registration from their countries also as per the conventional countries or patent cooperation country, that is for the PCT. இது மாதிரி இந்தியாவிலையும் வாங்கலாம். உங்களுடைய இன்வென்ஷனையோ உங்களுடைய ட்ரேட்மார்க்ஸையோ உலகத்தில் எந்த மூலையிலையும் 195 countries நீங்கள் வாங்கலாம். அதையும் நான் பண்ணி தருவோம். அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். பின்னாடி வரிசை நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் தட் உங்களுடைய இன்வென்ஷனையும் உங்கள் ட்ரேட்மார்க்கையும் உங்கள் டிசைனையும் பாதுகாப்பு பண்ணணும். வேறு யாரும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. உங்களுடைய ரைட்ஸை யாரும் எடுத்துக்கூடாது. இந்த ரைட்ஸை நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும். இதுதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஒன். இதில் நீங்களே யூஸ் பண்ணுங்கள், ஓன் யூஸ் பண்ணுங்கள், யாருக்கும் லைசன்ஸ் கொடுங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள், அல்லது மார்க்கெட்டைஸ் பண்ணி விற்றுருங்க. பட் திஸ் இஸ் ஃபார் தி பர்டிகுலர் இயர்ஸ். பேட்டண்டாக இருந்தால் 20 years ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் யுவர் அப்ளிகேஷன். உங்களுடைய பேட்டண்டாக இருந்தால் 20 வருஷம் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணதுலேருந்து தேதியிலேருந்து 20 வருஷம் உங்களுக்கு எலிஜிபிள். டிசைனாக இருந்தால் 10 years, ட்ரேட்மார்க்ஸாக 10+5 15 years. இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்கள் லைஃப் டைமுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 20 years மேலே வேணும்னா that invention may be cancelled. 20 years is cancelled. Again you can go for new invention. If it is taking of new invention, taking another 20 years. Next. Here, யாருக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும்? அகாடமிஷனுக்கும் யூஸ் ஆகும், இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கும் யூஸ் ஆகும். இது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது ஒரு சர்க்கிள். இதில் யார் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது இன்றைக்கி சொசைட்டியில் இந்தியாவில் who is going to be make use of this balancing systems and who is going to be come up in the life. That is depends upon the area of interest and area of population and where you are going to commercialize this is industries. That is given. Now we are entering that. Here, what is patent? ரொம்ப முக்கியமானது. Patent means that rights and privileges given to you for your inventions according to the Act and rules of the Patent Act 1970 and Rule 2003. It is amended then and there, not only for that Act will be amended in the year of 24 and rule is also amended in the year of 23. So many things amendment will come, but the beginning stage will be 1970. From there it will be amended. We have systems and act and rule, form, fees, schedule and entries and active, everything is there. அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா, உங்களுடைய இன்வென்ஷனையை உங்களுடைய சப்ஜெக்டை தயவு செய்து வெளியில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமல் யாருக்கிட்டையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் கான்செப்டை உங்கள்கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்கிட்ட பண்ணிட்டு அதை ஃபைல் பண்ணி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிங்க. அந்த ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் நீங்கள் எடுக்கிறது தான் பேட்டன்டிங் எடுத்துக்கிறீங்க. அது இன்வென்ஷனாக இருக்கணும், ஓன் இன்வென்ஷனாக இருக்கணும், ட்ரூ அண்ட் ஃபஸ்ட். நீங்கள் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட் இன்வென்டராக இருக்கணும். எங்கேயாவது காப்பி அடிச்சுட்டு வர்றது, நீங்கள் இங்கேருந்து அங்கே அனுப்புறது, அதெல்லாம் இருக்கும். ட்ரூ அண்ட் ஃபஸ்ட் இன்வென்டர்னா யூ ஆர் த ஃபஸ்ட் பர்சன் ஆர் கிவிங் திஸ் இன்வென்ஷன் டு த சொசைட்டி.
அப்படி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இன்வென்ஷன் இருக்குதுன்னா யூ பிரிங் இட் டு மீ, வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ ஃபார் என்டையர் சிஸ்டம் வில் பி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்டு, நீங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் கம்பெனி பேர்லேயும் பண்ணலாம், அல்லது இண்டிவிஜுவல் பேர்லேயும் பண்ணலாம், அல்லது ஸ்டார்ட் அப் பேர்லேயும் பண்ணலாம், எதில் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் ஃபேமஸ். சம் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல வரேன். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்வென்டருக்கும் இன்வென்ஷனுக்கும் சயின்டிஸ்டுக்கும் வித்தியாசத்தை சொல்ல வரோம். இங்கே இன்வென்ஷன் பாருங்கள், போனோகிராஃப் யார் கொடுத்தாங்க? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். இவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் இன்வென்டர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட், அலெக்சாண்டர் கிராமோஃப், அவர் டெலிஃபோன் கொடுத்தாரு. டெலிஃபோனுங்கிறது ப்ராடக்ட், பட் இன்வென்டர் அலெக்சாண்டர். ரைட் பிரதர்ஸ் இஸ் ஏரோப்ளேன் கொடுத்தது. இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்டர்ஸ். அந்த இன்வென்டரை நீங்கள் அப்பாயின்ட் பண்ணி கூட செய்யலாம். உங்ககிட்ட சப்போஸ் என்கிட்ட இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு நாலேஜ் இல்லை சார், நான் ஒரு வேலை ஹையர் பண்ணுறேன்னா வேற யாரும் ஹையர் பண்ணி கூட யூ கேன் டூ இட் ஆஃப் தி சர்வீஸ். That service, that invention, that inventing techniques will be taking place from the other source also. But there is the people have been taking of invent. அவர் தான் இன்வென்டரி, நீங்கள் அப்ளிகண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும். நான் கம்பெனி ஓனர்னா நான் ஹையர் பண்ணி சேலரி கொடுத்து இன்வென்டரை அப்பாயின்ட் பண்ணலாம். பட் இன்வென்டர் நேம் தேர் வில் பி, பட் அப்ளிகண்ட் இஸ் மை கம்பெனி நேம். ஆஸ் எ பாஸ் வில் பி தி கம்பெனி நேம். ஸோ ஹியர் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்வென்ஷன், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் இன்வென்டர் பேரும் பேட்டர்ன் சர்டிஃபிகேட்டில் வரலாம், வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இன்வென்டரும் அப்ளிகண்ட், அது கம்பெனி ஓனரும் ரெண்டு பேரும் டைப் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்குள்ள நீ இந்த இன்வென்ஷன் கொடுத்தா உனக்கு இந்த சேலரி என்கிட்ட வாங்குறதுனால ஃப்ரீ ஆஃப், நீ எனக்கு தான் சேலரி இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக பண்ணினாக்கா உனக்கு 10% ப்ராஃபிட் தரேன், 20% நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம், 30% போட்டுக்கலாம். அது உங்களுடைய இன்வென்ஷன். அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் இங்கே நான் பேசக்கூடாது, அது நான் உங்களுக்கு தனியாக ஐடியா கொடுத்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இன்வென்டரும் அப்ளிகண்ட்டும் ஒன்றாவும் இருக்கலாம், வெவ்வேறையாகவும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட், இதே மாதிரி இன்வென்ஷன்ஸ், இதில் ஒரு சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட், these are the patterns. சாம்பிள் ப்ராடக்டா, அது ப்ராசஸாகவும் இருக்கலாம், ப்ராடக்டாகவும் இருக்கலாம், கண்ணில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம், கண்ணில் பார்க்க முடியாததாகவும் இருக்கலாம். பட் இட் ஷுட் பி இன்வென்ஷன். கண்ணில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்ததுக்கு ப்ரோட்டோடைப் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம். இட் மே நாட் பி டேஞ்சிபிள் ஆர் இன்டேஞ்சிபிளாகவும் இருக்கலாம். டேஞ்சிபிள்னா கண்ணில் பார்க்கக்கூடியது, உணரக்கூடியது. இன்டேஞ்சிபிள்னா கண்ணில் பார்க்க முடியாத இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அது எத்தனையோ சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது. தட் இட் மே பி டேக்கிங் இன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தட். நெக்ஸ்ட், ஹியர் patent application filing is most important. Before moving for the patent filing application, we must be approach a person. நீங்களே கூட as an applicant, you can also voluntarily filing in your application over the IP website. www.ipindia.gov.in. That website you can make use it. As applicant also you can file it over them. There is no restriction, only through the people of that. You can also personally you can also file it as applicant. Otherwise you can approach some patent attorney or maybe facilitators and take the service from there. Government of India has been appointed for the so many people like me. எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்கள கவர்மெண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வேற ஏஜென்ட், ப்ரைவேட் ஏஜென்ட் இருக்காங்க, அவங்களையும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதை ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்யக்கூடிய உங்களுடைய சப்ஜெக்டை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது வெளியில் எல்லாருக்கிட்டையும். நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கணும். யாருக்கிட்ட நீங்கள் யார்கிட்ட சப்ஜெக்டை பேசுகிறதா இருந்தால் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு, இந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கும் எனக்கும் தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னா. அப்படி வெளியில் போச்சுன்னா இட் ஷுட் ராங்ஃபுல்லி அப்ளைன் ஆகிடும். ட்ரூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நன்றாக இருக்க முடியாது, வேற யாரும் திருட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால் உங்கள் சப்ஜெக்ட் நாலேஜை வந்து மார்க்கெட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆத்தரைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லையா நீங்களே யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் ஃபைல் பண்ணலாம். இதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ். இதுக்கு ஃபைல் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆன்லைனில் பண்ணிங்கன்னா 1600 rupees. யாருக்கு? சாதாரண நேச்சுரல் பர்சனுக்கு, ஸ்டார்ட் அப்புக்கு, இவங்களுக்குலாம் 1600 rupees தான் ஃபைலிங்க்கு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் 4000 rupees கட்ட வேண்டியது இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு. உங்கள் அப்ளிகேஷனை எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபைலிங்கை முதல்ல செய்யக்கூடிய விஷயம், இந்த சப்ஜெக்ட், இந்த இன்வென்ஷன் ஏற்கனவே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ப்ரீராட் சர்ச்சில் நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போம். வேர்ல்டு வைடில் பார்ப்போம். நாங்கள் இந்தியா மட்டும் வேர்ல்டு வைடில் நாங்கள் பார்ப்போம். நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ், டூல்ஸ், மேனுவல் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு, ஓகே இது நியூ சப்ஜெக்ட் தான், இது பேட்டர்ன் கிராண்ட் ஆகும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு ப்ரீராட் சர்ச் நாங்கள் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபைலிங்க்கு ப்ரொவிஷனல் ஃபைலிங் இருக்குது, கம்ப்ளீட் ஃபைலிங் இருக்குது, ப்ரொவிஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது, கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது.
ப்ரொஃபஷனல் சார் என்கிட்ட ஐடியா இப்போ தான் சார் இருக்குது, இப்போ தான் தோணுது சார் எனக்கு, இதை முன்னே ஃபைல் பண்ணிடலாம், யாராவது உள்ளே முந்திக்கு போகிறாங்க ஃபைல் பண்ணலாம், பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து 12 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் முன்னே என்ட்ரி ஆகிடுங்க. என்ட்ரி ஆகிட்டிங்கனாவே போதும், நீங்கள் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பேட்டன் கிராண்ட் ஆகி தான் விற்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஃபைல் பண்ணிட்டாவே யுவர் ரைட்ஸ் பர்சன் ஃபார் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சொசைட்டி டு பீப்புள். நீங்கள் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. அண்டர் செக்ஷன் 33 படி, பேட்டன் ஆக்ட் 33 படி நீங்கள் விற்கிறது ரைட்ஸ் இருக்குது. அதனால் முந்திக்கிறது நல்லது. உங்கள்கிட்ட சப்ஜெக்ட் என்ட்ரி இது இருக்குது சார், இதை வச்சு நான் டெவலப் பண்ண போகிறேன், இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன், எனக்கு சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சார் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைல் பண்ண தேதியிலேருந்து மறுபடியும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி என்ரிச் பண்ணி 12 மாதத்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ண முடியலன்னா இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் டைமு போஸ்ட் டேட்டிங்க்கு நம்ம போகலாம். அதெல்லாம் வாய்ப்புகள் நான் வந்து இதில் நான் ஓப்பனாக பேசக்கூடாது, சில விஷயத்தில் நான் சொல்ல முடியும். அதனால் இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை நீங்கள் ஃபைலிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மினிமம் 5400 ரூபா இருந்தால் போதும். நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி, யார் நான் சொல்கிறது, அப்ளிகண்ட்டு இருந்து பண்ணிங்க. சப்போஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்குது சார், அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த பைசாவும் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. இதில் டிராஃப்டிங் செலவு பண்ண வேண்டாம், ஃபைலிங் பண்ண வேண்டியதில்லை, எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை, பப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பண்ண வேண்டியது எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. அரௌண்டு உங்களுக்கு சிலதெல்லாம் விஷயம் இந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன்லாம் ஓவர் த இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 lakhs பக்கமாக உங்களுக்கு இதில் சேவ் ஆகும். நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு நிறைய சேவ் ஆகும். இதே ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் தேர் இஸ் சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது. அதை வந்து நான் ஓவர் த இன் பர்சனலாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்குவேன். இந்த அவுட் ஆஃப் மீட்டிங் தாண்டி உங்களுக்கு சொல்லிக்குவேன். இதில் வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடியது எதுவாக இருந்தாலும் ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கணும் சார். ஃபார்ம்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில். மெயினாக கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2, ஃபார்ம் 3, ஃபார்ம் 5, ஃபார்ம் நீங்கள் கொடுக்கறது 18. இந்த ஃபார்ம் கம்பல்சரி கொடுத்துடணும். ஃபைல் பண்ணும்போது ஃபார்ம் 1, 2, 3, 5 கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபார்ம் 18 கொடுக்கணும். இல்லை சார் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நாளாகுது, பேட்டர்ன்லாம் வாங்கினா 5 வருஷம் ஆகுது, 6 வருஷம் ஆகுது சார்னா, உங்களுடைய இன்வென்ஷன் குவாலிட்டியாக இருந்ததுனாக்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பெடிட்டட் சீக்கிரத்தில் வேணும்னா அதுக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ 18A கொடுத்து, ஃபார்ம் 18A கொடுத்து ஃபீஸ் வந்து 4000 ரூபாயிலேருந்து அதுக்கு ஒரு 5000, உங்களுக்கு 8000 ரூபா வரும். அதுக்கு 4000 வந்து 8000, ஒரு 2 times அதிகமாகும் ஃபீஸ். இதே வந்து இல்லை சார் ஃபீமேல், இது எல்லாருக்கும் நீங்கள் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தால் நீங்கள் எலிஜிபிள், எதுக்கு எக்ஸ்பெடிட்டட் சீக்கிரமாக பண்ணுறதுக்கு. எம்எஸ்சி மேயாக இருந்தாலும் எலிஜிபிள் பண்ணுறதுக்கு. அப்ளிகண்ட்டாக இருக்கிறோம், நாங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறோம், ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கணும்னா அதில் கம்பைன் டுகெதர் ஒரு ஃபீமேல் கேண்டிடேட் அதில் அப்ளிகண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு எலிஜிபிள், எக்ஸ்பெடிட்டருக்கு எலிஜிபிள். அந்த எக்ஸ்பெடிட்டர் எலிஜிபிள்னாக்கா மினிமம் 6 months முன்னாடி கிடைக்காது, 6 monthsக்கு அப்புறம் கிடைக்கும். ஏன் 6 months முன்னாடி கிடைக்காதுன்னா அதில் அப்போஸ் யாராவது பண்ணுவாங்க. உங்களுடைய சப்ஜெக்டை நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம், பப்ளிஷ் பண்ணி யாராவது வந்து பேட்டர்ன் கிராண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி புரிய வச்சு செய்கிறது நாங்களாம் செஞ்சு கொடுப்போம். அதனால் அது ஒரு 6 மாதம், மொதல் 6 மாதம் கிடைக்காது. அண்ட் ரூல் 6 of 1A சரி, அதே மாதிரி அடுத்த ரூலையும் சரி, எந்த ரூலை எடுத்தாலும் சரி, நீங்கள் அதே மாதிரி ரூல் 55 of A, 55A of 3 அந்த ரூலில் போனாலும் சரி, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 6 monthsல கிடைக்காது. அடுத்த 6 monthsக்கு அப்புறம் 7th month வந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் டேக்கிங் ஆஃப் யுவர் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் ஆல்சோ. இது வந்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட் ஆர் ஸ்டார்ட் அப்ஸு, எம்எஸ்சி இவங்களுக்குலாம் எலிஜிபிள் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ். இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ஃபார்ம் 1, 2, 3, 5 and 18 கொடுத்துடணும். மொத்தம் செலவாகிறது ஃபார்ம் 1க்கு தான் 1600 ரூபா. தென் ஃபார்ம் 18க்கு 4000 rupees. 5600 ரூபா இருந்தால் போதும் யுவர் ஃபைலிங் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீராட் சர்ச் பண்ணணும், அதுக்கு டிராஃப்டிங் பண்ணணும், ப்ரீ கிராண்ட் வரும், உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாரு, அதுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடுத்த ப்ராசஸ், அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு இதில் வராது. அது வந்து கவர்மெண்ட் வில் பி ஸ்பேர் ஓவர் இட். இதை நான் சொன்ன ஃபீஸ். இது வந்து நேச்சுரல் பர்சன், அது அப்ளிகண்ட்டு, நார்மலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ ஸ்காலர்ஸ் நேச்சுரல் பர்சன் இஸ் நத்திங் எல். அது என்ன நம்மளாம் இப்போலாம் நேச்சுரல் பர்சன்ஸ். அதே ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஸ்மால் என்டிட்டி 1000. இதே பெரிய பிக் கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய கம்பெனி L&T எக்ஸாம்பிள், அந்த பிக் கம்பெனிஸ்க்குலாம் அப்படியே 5 times அதிகமாகும் ஃபீஸ். 1600 ரூபா 5 times அதிகமாக. இட் டேக்கிங் 5 times மீன்ஸ் 8000 rupees. Then later on taking place for 4000 means 5 times 20,000. So here 5 times increased for the scale of biggest industries, like any other scale like JSW and other countries also taking big company.
ஸ்மால் MSME அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் தான் இந்த ஃபீஸு, அப்ளிகண்ட்டுக்கு இந்த ஃபீஸ் பார்த்தோங்களா அதிக ஃபீஸ். நெக்ஸ்ட், இது எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஐபி இந்தியா ஆன்லைனில் போய் நீங்களே பண்ணலாம். இது யாரும் இருக்கணும்னு அவசியம், நீங்களே பண்ணலாம். ஆனால் என்ன ஒரு இஷ்யூஸ்னால் நீங்கள் டிராஃப்டிங்கு, ப்ரீராட்டு, ஃபைலிங்க்கு, ஈரைங்க்கு, அந்த டெக்னிக்கல் லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ், கேஸ் லாஸ், இதோடைய எஃபெக்ட், ஃபார்ம்ஸ், ஃபீஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதனால நீங்கள் யூ கேன் அப்ரோச் எனி ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் ஆல்ரெடி இன் த சொசைட்டி ஃபார் த இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட், இதுதான் வெப்சைட்டு. ஐபி வெப்சைட்டில் எப்படி பண்ணுறது சொல்கிறது நீங்கள் போனால் பார்க்கலாம். இப்போ கூட அதுக்கு நான் சொல்லுங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. பாருங்கள், யாரெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீக்கிரமாக உங்கள் பேட்டர்ன் கிராண்ட் ஆகணும், ட்ரேட்மார்க் கிராண்ட் ஆகணும், டிசைன் கிராண்ட் ஆகணும்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் இந்த எலிஜிபிள். யாரும் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கணும். ஸ்டார்ட் அப்னா உங்களுக்கு தெரியும், TPIIT அப்ரூவல் இருக்கணும் கார்பரேட்டில். இன்னும் இப்போ ஸ்டார்ட் அப்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறான்னாக்கா, இனோவேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்கேலபிள் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா ஸ்டார்ட் அப் க்ளோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தரமாட்டோம், ரைட்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் வாங்கி வச்சுட்டோம் சார், நாங்கள் எலிஜிபிள் கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் இன்னோவேஷன் பண்ணி பேட்டன்ட் வாங்கி ட்ரேட்மார்க் வாங்கி இந்த மாதிரி இன்னோவேஷனில் போகாமல் இருந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கேன்சல் ஆகிடும். அதனால் ஸ்டார்ட் அப் வச்சுருக்காங்க அத்தனை பேருமே தயவு please go for the taking of patents at earliest. No, all startup peoples, whatever the subject you're keeping and discuss with me, I will give the tips and idea to you. You file it immediately. Otherwise, if it is later on going on all the years, if you are not showing on any interest in the innovation and scalable for the startup, then later it is going to be demolished. It is going to be stopped. It is going to be closed over it. Another startup you go for the earliest possible for making of your rights. And smartly for a small entity, MSME, அவங்களும் யூ ஆர் ஹேவிங் எலிஜிபிள் ஃபார் தட். இதில் என்ன சார் பெனிஃபிட், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் இட்னா, கவர்மெண்ட்னுடைய டெண்டரில் நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் ஆகலாம், டேக்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷனில் போகலாம், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து செய்யலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்குது TPIIT அப்ரூவல் வாங்கினாக்கா. MSME வாங்கியிருந்தாங்க 1 to 10 lakhs, 10 to 50 lakhs, 50 to 250 lakhs, இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு உள்ள மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம் என்டர்பிரைஸ். மைக்ரோ ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது, 1 to 10 lakhs எலிஜிபிள். தென் 10 to 50 lakhs ஃபார் மீடியம். தென் MSME லார்ஜர் சைஸ்க்கு வந்து யூஆர் டேக்கிங் 50 to 250 lakhs எலிஜிபிள். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டர்ன் ஓவர் இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, பிளான்ட்டு, மெஷினரி, மெட்டீரியலு, இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆனால் டர்ன் ஓவருங்கிறது உங்களுடைய டோட்டல் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேபி 250 lakhs or 50 lakhs or 10 lakhs. ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது 1 கோடி ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோக்கு, ஸ்மால் 10, நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் தி என்டர்பிரைசஸ் பிக் சைஸ் மேபி 50 lakhs. இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதுலேருந்து அப்படியே 5 times you can go for the turnover of it. இதில் அப்ளிகண்ட் ஃபீமேல் கேண்டிடேட், if you are a female candidate you are eligible for expedited cases. Then Government of India organizations like our Salem Steel Plant, PHEL, IOC, ONGC, government industries, government educational institutions, and then government undertaking industries, government aided, அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெடிட்டருக்கு எலிஜிபிள் அண்டர் செக்ஷன் அண்டர் ரூல் 24C of 1. அப்புறம் அது இல்லாமல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பேட்டன்ட்டோட இன்வென்ஷனை உங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் சர்ச்சிங் அத்தாரிட்டியில் போய் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் அப்ளிகேஷனை இன்டர்நேஷ்னல் சர்ச்சிங் அத்தாரிட்டியில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் நீங்கள் எலிஜிபிள். இது வேறு கண்ட்ரிக்கு போய் சார் நான் அங்கே பேட்டன் வாங்கணும் சார் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்தாலும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெடிட் எலிஜிபிள். அது மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ். இதே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கலாம், பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ், நம்மளோட பேட்டன்ட் ஆஃபீஸும் ஜப்பான் கூடிய அமெரிக்காவுடைய, அந்த அமெரிக்கா கூட நீங்கள் இன்வென்ஷன் வாங்குறீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெடிட் எலிஜிபிள். ஸோ எதுலாம் இந்தியா பேட்டன்ட் ஆஃபீஸு எந்தெந்த கண்ட்ரியோட MOI போட்டிருக்குதோ அந்த கண்ட்ரியோட நீங்கள் எலிஜிபிள் வாங்கலாம். எதுக்கு எக்ஸ்பெடிட் சீக்கிரம். இதில் எக்ஸ்பெடிட் இஸ் நத்திங் பட் ஏர்லியர் as soon as possible for the best quality. எக்ஸாமினேஷன் சீக்கிரம் முடிப்பாங்க. எல்லாமே வித்தின் 7 மாதத்துலேருந்து உங்கள் வேகம் கிடைக்கும். ஆனால் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி கிடைக்காது, 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸ்பெடிட். நார்மலாக ஒரு பேட்டர்ன் கிராண்ட் ஆகுனாக்கா உங்கள் குவாலிட்டி பொறுத்து மினிமம் 2 years அது ஆகும் மினிமம். எக்ஸ்பெடிட் போனால் உங்களுக்கு 7 மாதத்துலேருந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. மினிமம் 7 months you can take it. Next. Here first filing. Next filing taking place goes to the examination system. Examiner will find out the solution where it is already as per the act and rule padi irka, as per the act and rule is following, or subject is
is in the non-patentable subjects. It means defense purpose or maybe atomic energy purpose. If it may be a non-patentable, இதெல்லாம் சில criteria இருக்குது, அதெல்லாம் பார்ப்போம் நாங்கள். இட் இஸ் அட்டாமிக் எனர்ஜியோ டிஃபென்ஸ் பர்பஸாக இருந்தால் நாங்கள் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அங்கே அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு தனி சீக்ரெசி டைரக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் செய்ய முடியும். இது மாதிரிலாம் நாங்கள் பார்ப்போம். எது எக்ஸாமினேஷன் போகும்போது எக்ஸாமினேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் 12 படி வி ஆர் டூயிங் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ். இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் சர்ச் ஃபார் ஆன்டிசிபேஷன் ப்ரியர் பப்ளிகேஷன்ஸ், இது ஏற்கனவே வந்திருக்குதா, பப்ளிஷ் ஆயிருக்கா, ஏற்கனவே கிளைம் பண்ணிருக்கிறாங்களா யாராவது அப்படின்னு பார்த்து அது இல்லாமல் இருந்தால் மூவிங் டு தட். ஸோ இது ரெண்டும் செக்ஷன் 12 செக்ஷன் 13 பார்த்துட்டு பேட்டர்ன் ஆக்ட் படி பார்த்துட்டு அதுக்கு 14ல கன்சிடரேஷன் ரிப்போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினர்ஸ் பை தி கண்ட்ரோலர். கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே எக்ஸாமினர்ஸ் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாரு. இந்த இன்வென்ஷன் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, கரெக்ஷன் இல்லை, கரெக்ஷன் எல்லாம் உடனே கிராண்ட் ஆகிடும். கரெக்ஷன் இருக்குது ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ், அதுக்கு பேர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு அனுப்புவார். அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை கொடுக்கணும். அந்த ரிப்ளை திருப்தியாக இருந்ததுன்னா இட் வில் பி கண்டினியூ ஃபார் தி ப்ராசஸ் ஃபார் கிவிங் எ பேட்டன்ட். இதுக்குலாம் யூ கேன் கால் ஃபார் தி ஹியரிங். ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோலர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அவர் ஹியரிங் கொடுப்பாரு. நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் ஜஸ்டிஃபையாக இருந்தால் இட் வில் பி டேக்கிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி ஃபர்தர் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் வரும், ஹியரிங் நடக்கும். அப்புறம் உங்கள் பேப்பரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, இன்வென்ஷன் பப்ளிஷ். இட் வில் பி பப்ளிஷ் அந்த செக்ஷன் 145 படி இட் வில் பி பப்ளிஷ் இன் தி அஃபீஷியல் வெப்சைட் ஆஃப் தி பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ். எவ்ரி ஃப்ரைடே ஈவினிங் யுவர் சப்ஜெக்ட் of the concerned week of that will be published. If you are filing on today, your subject of matter will be published on every Friday of your patent office journal under section 145, published in the official journal of the patent office. adala varum, adha paathuட்டு somebody will maybe go for oppose. Before granting patent they go for the oppose because it is already taken by me, it is wrongfully obtained, prior publication is there, prior claiming is there, it is not in the patentable, it is not in the invention. So many opposition will come over here. That opposition will be succeed from your life. இதெல்லாம் opposition வரும். இந்த opposition ஃபேஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சவங்களை அப்ரோச் பண்ணி பண்ணலாம், அல்லது நீங்களே கூட பேசி ஜெயிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் பெஸ்ட் அட்வைஸ் யூ கேன் அப்ரோச் சம் லீடிங் எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் தி ஐபிஆர். அவங்ககிட்ட பேசி நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுத்து உங்கள் பேட்டன் ரைட்ஸு வாங்கலாம். இதெல்லாம் ப்ரீ கிராண்ட் அப்போஷன். அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, பேட்டன் கிராண்ட் ஆகும். கிராண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். 20 இயர்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெனியூவல் ஃபீஸ் 800 ரூபாய் கட்டணும். 800 ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் கட்டிகிட்டு இருக்கணும். அதை மெயின்டைன் பண்ணணும், ரெஜிஸ்டர் வச்சுக்கணும். நீங்கள் சரண்டர் பண்ணறதுக்காக முன்னாடி அப்ரூவல் வாங்கணும். யாருக்கா இல்லை உங்கள் இன்வென்ஷனை நீங்கள் இன்னொரு விஷயம், உங்களுடைய சப்ஜெக்டை வந்து உருவாக்கினதுக்கப்புறம் யாருக்கு யூஸ் ஆகுது, எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஒர்க்கிங் ஆஃப் பேட்டன்ட் அண்ட் இன்வென்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 146 of 2ல நீங்கள் கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் கொடுக்கணும். இப்போ வந்து புதுசாக ரிவைஸ்ட் ஆக்ட் அண்ட் ரூல் படி எவ்ரி 3 years ஒன்ஸ் கொடுக்கணும். நீங்கள் கொடுக்க தவறினால் யூ ஆர் இன் தி அஃபென்சஸ். இட் இஸ் பெனால்ட்டி செக்ஷனில் போட்டுருவாங்க. இட் மேபி பெனால்ட்டி வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி ஆர் மேபி சம்டைம்ஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் ஆல்சோ வில் கம் ஃபார் இட். நீங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி 3 yearsக்கு. இப்போ கரண்ட்டாக வந்து 3 yearsக்கு இயர்லியெல்லாம் வருஷம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும். கொடுக்காம வெட்டக்கூடாது. பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சுட்டு கொடுக்காம வெட்டக்கூடாது. அந்த பேட்டன்ட்டை வந்து யாருக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லணும். நீங்கள் நில் ரிப்போர்ட் கூட கொடுங்க, தப்பு கிடையாது யாருக்கு. ஆனால் அதே மாதிரி நில் ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய, இஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் சம்வாட் ஒர்த்ஃபுல்னா somebody will approach for taking of compulsory license. உங்களை கேட்பாங்க லைசன்ஸ், கம்பல்சரி லைசன்ஸ் மீன்ஸ் லைசன்ஸ் கேட்பாங்க, மார்க்கேஜ் கேட்பாங்க, அசைன்மெண்ட் கேட்பாங்க. நீங்கள் தர மாட்டீங்கன்னா they can approach the patent office. Controller they will approach. Then if it is eligible now, controller can give for compulsory license against you. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் இன்வென்ஷன் ஆகிற மற்றவங்களுக்கு போய் சேரும். நீங்கள் அங்கே போய் தர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இங்கே எஃபெக்டிவ் யாருக்காவது யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். அதில் பெனிஃபிட் இருக்குது உங்களுக்கும், சும்மா இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறீங்களோ அதனுடைய ராயல்ட்டி, ரெமுனரேஷன், எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ராஃபிட் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இதில் இருக்குது. பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸு இதில் இருக்குது. இது கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சுன்னா அதுக்கான ரெமுனரேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ப்ரைவேட் எடுத்தால் தென் யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் யூ அண்ட் as well as private people of that. Under Form 16 you can discuss with the license. This much expenses are made, I need of this profit, then you can take it off. If it is going for beyond the limit of without your permission, now ungalde permission if they are going on, then you can go for the infringement proceedings in the court. That can go for the IPD form irukku, there is Intellectual Property Division High Court la irukku, நம்ம சென்னையில இருக்கு, டெல்லியில இருக்கு, மற்ற மும்பை அண்ட் கல்கட்டால ப்ராசஸ் ஆகிட்டு வரும். நம்ம சென்னையில் இருக்குது, டெல்லியிலையும் இருக்குது. நீ கேன் கோ ஃபார் ஐபிடி ஃபார்ம். உங்களுக்கு உங்களுடைய சப்ஜெக்டை கமர்ஷியலைஸும் பண்ணல, உங்ககிட்ட கேட்கல, ரைட் சைடும் கேட்கல, உங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக போகிறோன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த கோர்ட் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி
then for a defense purpose, then for a semiconductor integrated circuits, இதெல்லாம் it is be considered and be taking place over it. இதெல்லாம் பார்த்து தான் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் எக்ஸாமினருடைய வேலை, இவர் பார்த்து சொல்லுவார். உங்களுக்கு டிஆர்டிஓ ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த இன்வென்ஷன் வந்து டிஃபென்ஸுக்கு இருக்குது, இது அட்டாமிக்கில் இருக்குது, இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜில் இருக்குது. ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிடைக்கும், ஆனால் எஃபெக்டிவ் சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் காமிக்கணும். அதெல்லாம் ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் த எக்ஸாமினேஷன் அண்டர் செக்ஷன் 12 is examiner will do the process. Examination, first examination report, examination and reply, hearing, then refusal. Suppose if the invention is not up to the level of it, controller can refuse your application under section 15. And sometimes maybe a controller may require amendment of your application. இதில் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுங்க, இந்த இன்வென்ஷன் தப்பாக இருக்குது. Controller can give the chance to you for making of amendment also. அப்படி ஒன்று ரிவ்யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை they can give that amendments also. அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் உடைய விஷயத்தெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணி தரதுடைய வேலை தான் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டுடைய வேலை. நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் நடக்கும், ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, ரிப்ளை கொடுக்கணும், ஹியரிங் கொடுக்கணும், ரெஃப்யூஷல் ஆகும் அல்லது கிராண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் கமர்ஷியலைசேஷன். நெக்ஸ்ட். Here, based on the drafting of techniques, great technique, அது வந்து டிராஃப்டிங் உங்களுடைய சப்ஜெக்டை உங்களுடைய இன்வென்ஷனை அப்படியே டிராஃப்டாக எழுதி புரிய வைக்கணும். யாருக்கு? பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் எக்ஸாமினர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் புரிய வைக்கணும். இன்வென்ஷன் சொசைட்டிக்கு புரிய வைக்கணும். சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகாத தட் இன்வென்ஷன் should be used for in society. How much level it is going to be useful for that should be sacrificed and make them to understand to the society of the people. எல்லாருக்கும் இது புரிய வைக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம். அது டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கணும், டிராயிங்கில் இருக்கணும், ஃப்ளோ சார்ட்ஸில் இருக்கணும், தென் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ஸில் இருக்கணும், தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தி சாம்பிள் ஆஃப் இருக்கணும், குட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, குட் டிஸ்க்ளோஸ்லாம் இருக்கணும். இதில் வந்து சீக்ரெட் எதுவும் கிடையாது. இட் ஷுட் பி நாவல்ட்டியாக இருக்கணும், இன்வென்டிவாக இருக்கணும். நாவல்ட்டினா புதுசாக இருக்கணும், ஏற்கனவே இருந்ததை மாடிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். டிஸ்கவர்டாக இருக்கக்கூடாது, இன்வென்டடாக இருக்கணும், நாவல்ட்டி இருக்கணும், இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகணும். அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்ஸ், ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னா அது ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கு ஒரு காஸ்ட்டு, இன்னொரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கலாம். காஸ்ட் மட்டும் தான் வேறையாக மாறிச்சு. பட் சேம் இன்வென்ஷன் should be can go for 100 type of products, 1000 type of products. Only one product cannot be possible. It is maybe prolonged to the inventive steps also. ஒரே இன்வென்ஷன் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், 100 ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், 500 ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். பட் காஸ்ட் மேபி வேரி ஓவர், தட் இஸ் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் மேபி. ஸோ இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் இருக்கணும், நாவல்ட்டி இருக்கணும், இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் ஆகணும். இது 3 இருந்ததுன்னா உங்கள் சப்ஜெக்டில் புதுமை இருக்கணும். இட் ஷுட் பி நாவல்ட்டி, இட் ஷுட் பி இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்பாக இருக்கணும். இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் மீன்ஸ் இட் ஷுட் பி ஒரு ப்ராடக்ட்டை 100 ப்ராடக்ட்டை மாற்றத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கணும். It should be useful for the industry. If these 3 parameters under section 21J body Patent Act 21J body, you are eligible for taking your invention or taking a grant of patents. That's a given over here. இது ரொம்ப முக்கியம். டைம்லைன்ஸ், ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்தா 12 month வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துடணும். இல்லை எடுத்தோடனே நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம். 12 months உங்களுக்கு லைஃப் டைம் முக்கியம். இதெல்லாம் நிறைய சீக்ரெட் இருக்குது, விஷயம் இருக்குது. இதில் என்னென்ன என்ன சார் ப்ரொஃபஷனல் பெனிஃபிட் கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபஷனல் கொடுத்தா எந்த டேட்டில் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டேட்லேருந்து நீங்கள் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் டேக்கிங் தி ராயல்ட்டி ஃப்ரம் தி எனிவேர். யாராவது இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் திருட்டாங்களா அதுலேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறது ராயல்ட்டி இருக்குது, ரைட்ஸ் இருக்குது, ப்ரியாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது. கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்தோன்னா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இதில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷனல் கொடுக்குறது உங்களோட ப்ரியாரிட்டி எடுக்கும். எக்ஸாமினேஷன் 48 month இப்போலாம் குறைச்சிட்டாங்க, 30 monthsக்கு கொண்டுட்டாங்க. முன்னே தான் 48 month, இப்போ 30 months எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க. இல்லை சார் எனக்கு சீக்கிரம் வேணும், இதுக்கே 48 மாதம்னா சீக்கிரம்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் போனீங்கன்னா ஏர்லியஸ்ட் நான் சொன்னேன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப், ஸ்மால் என்டிட்டி, ஃபீமேல் கேண்டிடேட், கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் தான் இந்த 48 monthலாம் தேவையே இல்லை. ஏர்லியஸ்ட்டில் முடியும். ரிப்ளை கொடுக்குறது 6 months, அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது. அதனால தான் 6 months வரைக்கும் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறது. ஃபார்ம் 3ங்கிறது நீங்கள் உங்களுடைய இன்வென்ஷனை வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரியில் கொடுத்துருக்கீங்க, இந்தியாவில் மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்களா வேறு கண்ட்ரி சொல்கிறது ஃபார்ம் 3 கொடுப்பாங்க. ஃபார்ம் 5 பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் இன்வென்டரு, நான் தான் அப்ளிகண்ட், இல்லை அவர் தான் இன்வென்டரு, நான் தான் அப்ளிகண்ட். இன்வென்டரு ஒருத்தன், ஐடியா கொடுக்குறவங்க ஒருத்தன், ஆனால் ஓனர் ஒருத்தராக இருப்பாங்க கம்பெனி. ஸோ அது 2 நான் தான், 2 வெவ்வேறுன்னு சொல்கிறது தான் ஃபார்ம். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் பண்ணலாம், இல்லை வித்ட்ரா கூட பண்ணிக்கலாம். உங்களோட அப்ளிகேஷனை 15 months பண்ணிக்கலாம். ஹியரிங் சப்மிஷன் 15 நாள் பதில் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் ப்ரீ கிராண்ட், போஸ்ட் கிராண்ட்னா பேட்டன் கிராண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. அது 1 yearக்குள்ளே அப்போஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க. அதுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கணும், சொல்யூஷன் கொடுத்துக்கணும். என்னென்ன கிரவுண்ட்ஸில் அப்போஸ் பண்ணுவாங்கிறது நிறைய தியரி இருக்குது. அது செக்ஷன் 25 of 2ல், செக்ஷன் 25 of 2ல் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ரூல் 55A நீங்கள் லிங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எதுக்கு நீங்கள் போகும்போது
ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஷன் ரூல் படி நீங்கள் வந்து 12 மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் போஸ்ட் கிராண்ட் வந்துச்சுன்னா ஆச்சு. போஸ்ட் கிராண்ட் வரலான்னு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, வந்ததுன்னா பதில் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டிசைன்ஸ் இது ஒரு சிம்பிள் ஃபினாமினா. இதில் என்னென்னா எந்த ஒரு டிசைனும் காம்பேக்ட் டிசைன், உங்கள் வாட்டர் பாட்டிலாக இருக்கட்டும், ஹேண்டில் பண்ணுறதாகட்டும், காராக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு டிவைஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபோனாக இருக்கட்டும், எது காம்பேக்ட் கையில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுல வந்து காம்பேக்ட் ஷேப்பு, சைஸு, இதெல்லாம் ஃபிகர்ஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து சேரும். 1957 ஆக்ட் படி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு. இதுக்கு ஃபீஸ் கம்மி. பாருங்கள், சாம்பிள் பாருங்கள். இந்த காரு பாருங்கள், இது காம்பேக்ட் டிசைன்ஸ். இது ஆக்ட் 2000, டிசைன் ஆக்ட் 2000 அண்ட் as well as ரூலர் 2001 நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த டேர்ம் ஆஃப் டிசைன் will be 10 years. It may be extended for another 5 years. It is for the 15 years பண்ணிக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி. எதெல்லாம் பண்ணலாம்? ஷேப் பண்ணிக்கலாம், கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணலாம், பேட்டர்ன்னா PATTERனா சேஃப், சைஸ், ஆர்னமெண்ட், நகைகள், லைன்ஸு, கலர்ஸு, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மியான ப்ராசஸ். இது பண்ணி வைக்கிறது என்ன சார் லாஸ்னால், உங்கள் டிசைனை யாரும் காப்பி அடிக்க முடியாது. நீங்கள் தான் ரைட் வால நீங்கள் தான் மேக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. You are only the soloable persons. So this is a section rule. This is not important for you, but this is a phenomena of 2 of A and 2 of G is the most important for the design aspects. See this soba. Front side can be sit together like this. If possible, back side also can sit somebody also, where another 6 colors. So 12 fellow can sit in the at a time in the single soba. This is a compact design. இதுவும் காம்பேக்ட் டிசைன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபினாமினா ஃபார் டேக்கிங் ஆஃப் டிசைன் ஆல்சோ. இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐம் டெல்லிங் தட். அண்ட் வாட்டர் பாட்டில், எவ்ரி திங் யூ கேன் பி டேக்கிங் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் சி திஸ் இஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ்லையோ, உங்கள் சர்வீஸ்லையோ, உங்கள் கூட்ஸ்லையோ யாரும் ரைட்டரெல்லாம் தலையிட முடியாது. யூ ஆர் ஒன்லி த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர். யூ ஆர் ஒன்லி த பர்சன் ஃபார் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் மணி ஃபார் திஸ். This is again filing, examination, grant or refuse. Same procedures. இதுக்கு ஃபீஸு 1000 rupees தான். பேட்டன்ட்டுக்கு 1600, இது 1000 rupees. அதே வந்து பெரிய கம்பெனி இருந்தால் 4 times. ஸ்மால் என்டிட்டி ஸ்டார்ட் அப் இருந்தால் 1000 தான். பிக் சைஸ் கம்பெனி இருந்தால் 4000 rupees. இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் என்னென்ன கொடுக்கணும், டிராயிங்கில் நேமு, டோட்டல் ஷீட், எத்தனை ஷீட்டு, டிராயிங்கு, ஷீட் நம்பர்ஸு, இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் தி பேட்டன்ட் ஆஃபீஸுடைய சாம்பிள் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த டிசைன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த சர்டிஃபிகேட் பேஸ் பண்ணி வாங்கி வீட்டில் வச்சுருந்தா பார்த்தா இட் ஷுட் பி திஸ் சர்டிஃபிகேட் இஸ் சாம்பிள் ஆஃப் தட் ஃபார்ம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட். திஸ் சர்டிஃபிகேட் kept in your office and making use of your design in the market also. For example, if you are having one design, that design can be sold for throughout the country or throughout the world, everywhere you can sold it and get back benefit of it also in the certificate base பண்ணி. Again, this also will be published. Opposition will come, publish பண்ணுவாங்க உங்களுடைய சப்ஜெக்டை, உங்களுடைய பேட்டன்ட்டை, உங்கள் டிசைனை, உங்களுடைய எல்லா வெளியில் மக்களுக்கு முன்னே வெளியே விடுவாங்க. இதுக்கு ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களா, என்ன இது ஏற்கனவே இருக்குது, இது என்னது தான், இது இங்கேருந்து திருடிட்டு வந்திருக்காரு, இது காப்பி அடிச்சிருக்காரு, ஏதாவது சொல்கிறாங்களான்னு பார்த்துட்டு இட் வில் பி wrongfully obtained or not, it will be published. Once it is no any other opposition from the free grant or port grant, that will be given to you also. So this is a registered RD, symbol of that. Then infringement also will come, we will go for proceedings. This is timelines. So extension reply, FER reply na ungude design aspects, if it may be your comments will be received from the examiner for the patent office. That comments you have to be rectified within 6 months. Otherwise you can extend for another 3 months, 9 months varaikku you can give the solution. After taking a patent 10 years from the date of filing, நீங்கள் இதுலேயே டைம் ஓட்டிடக்கூடாது. எக்ஸாமினேஷனுக்கு, ஃபைலிங்க்கு, தென் ஹியரிங்க்கு, இதுக்கு டைம் ஓட்டினா உங்கள் 10 வருஷத்தில் அது குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ வித்தின் திஸ் ஃபைலிங் டேட், ஃப்ரம் தட் இட் செல்ஃப் யூ டேக்கிங் 10 years, then it will be extended for another
5 years. Then another 10 years we have to go in for renewal fees of it. The request for restoration, if it is any lapsed, suppose we are not paying the renewal fee for the design, then it will be lapsed, close panduvam. Within this particular, within a year, you can go for the restoration. So, you can renew of it for restoration within a year. Next, trademarks. So, trademarks will be taking place for under the Act 1999 and Rule 2017. It will be amended. எங்கெங்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க ட்ரேட்மார்க்? நல்ல முக்கியமானது. எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ், எல்லா ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாருக்குமே ட்ரேட்மார்க் முக்கியம். ட்ரேட்மார்க் இருந்து ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா இன் யுவர் நேம் ஆஃப் தி அகேன்ஸ்ட் தட் யூ கேன் புட் அஸ் TM trademark. Once it is obtained your registration, then you can put off the TMR. It means that after receipt of your registration process, after grant of that, you can put a TMR. உங்க பேருக்கு மேல, உங்க ப்ராடக்ட் மேல, உங்க கூட்ஸ்க்கு மேல, உங்க சர்வீஸ்க்கு மேல, நீங்க இப்போ நகை கடை வச்சிருக்கீங்களா, உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு TMRனு போடலாம். If you are jewelry shop or maybe any service you are doing like in IDIP bank or maybe HDFC bank or State Bank, there is a symbol. That symbol again that you can put as TMR. It means that service oriented. Suppose we are doing some process over here. Some process you are doing over it. No. Anna mudite. Papa. Anna mudite. Suppose you are moving for service oriented. For example, you have the traveling service. The travel service also can be registered over the trademark. That is for TMR in the service. So trademark goods or service can be registered with respect to the patent office. The same procedure. There is a filing, examination, opposition, and publications, again granting and restoration. Same procedure will come out for a trademarks also. This is for the 10 plus 5 years. 10 plus 8 from the date of filing of application. So any startups or any small entity or any private people also, any applicant should be the taking of trademarks. What is the benefit? You are only the right person of making use of that. If somebody is taking your invention or somebody is taking your goods or process or something is illegally doing of apart from a rule, then you can go for infringement. அவங்க மேல நீங்க டேமேஜ் போடலாம், அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ல வாங்கலாம், கிளைம் பண்ணிக்கலாம், உங்க தொழிலை அவங்க பாதிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் ஒன்லி த பர்சன். இப்போ நான் ஒரு சர்வீஸ் பண்றேன்னா அதே சர்வீஸை வேறவங்க கெடுக்கலாம், அதை நீங்க எகென்ஸ்டா போகலாம், நீங்க அதை டேமேஜஸ் பண்ணலாம், நீங்க அது கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க்ஸ் பெரிய பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குது, அதை பயன்படுத்திக்கலாம். See sample examples. Trademarks, services, trade names. Name of, for example, Coca-Cola, Google. Is it trade names? Collective marks. You can take it off. Different type of marks can be assembled together. சில கம்பெனிலாம் பாருங்க 2-3 சாம்பிள்ஸ், 2-3 சிம்பிள் இருக்கும், 2-3 மார்க்கிங் இருக்கும், 2-3 ஐடியாஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீ கலெக்டிவ் மார்க்ஸ்ல கொண்டு போய் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சிம்பிள் ஒரு மாதிரி இருக்கும், உள்ள ரெட் கலர்ல ஒன்று இருக்கு, எழுத்து வேறு இருக்கு. ஸோ நான் கலெக்டிவாக செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். அதே மாதிரி ஸ்லோகன்ஸ், ஷேப்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் மார்க்ஸ், மியூசிக் சவுண்ட் மார்க்ஸ் சம்திங். ஸோ இந்த கொக்கோகோலா திஸ் லெட்டரிங் இஸ் த ட்ரேட்மார்க். பாட்டில், தென் அடிடாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட். இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் உங்கள் பேரையும் நீங்கள் உங்களுடைய பேரையோ உங்களுடைய கூட்ஸையோ உங்களுடைய சர்வீஸையோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபெசிலிட்டேஸ் மூலமாக உங்களுக்கு வந்தீங்கன்னா யூ வில் பி டேக்கிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட், this is one of the phenomena. Next, see here, once you are filed your application for trademark, now you put as TM. Once you are granted, registered, you put as TMR. So இந்த ரெண்டு எழுத்து மட்டும் போட்டிருந்தா they are filed. It's not granted. Suppose if it's granted, now R will come. So TMR is a effective one. Until process is going on for application, you can put a TMR. நீங்கள் உங்கள் பேருக்கு பக்கத்துலேயே உங்கள் கூட்ஸ் பக்கத்துலேயே பேருக்கு TMன்னு போட்டிங்கன்னா இது ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்குது, ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வித்தின் த ப்ராக்கெட்டை ஆரம் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதுதான் ட்ரேட்மார்க் நேம். See here, trademarks registration is first is advantages. What is advantage? Registration available at the normal and regional and international level. நாங்கள் உங்கள் மாவட்டத்துலையும் பண்ணிக்கலாம், இந்தியாவிலையும் பண்ணிக்கலாம், அதர் கண்ட்ரிலையும் பண்ணிக்கலாம், அதர் மாநிலத்திலையும் பண்ணிக்கலாம்.
10 இயர்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர்டு, 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் கேன் ஆஸ் ஆஃப் நான்-யூஸ், நான்-ரெனியூவல், நான்-பாலிசிங் ட்ரேட்மார்க் ரைட்ஸ் ஆர் ஆல் லாஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியல். 99 இதெல்லாம் எங்கே சார் போய் பண்ணுறது அப்படின்னா வெப்சைட் ipindia.government. நீங்களே பண்ணுறதுனா பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், காப்பிரைட்ஸ். These copyrights taking place for the musical, dramas, books, materials, and your thesis, then your subject knowledge, whatever things, இதெல்லாம் நீங்கள் காப்பிரைட் பண்ணிக்கலாம். இதை பண்ணி வச்சிட்டிங்கனாக்கா உங்களுடைய லைஃப் வரைக்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். லைஃப் முடிஞ்சு 60 வருஷத்துக்கு, உங்கள் லைஃப் முடிஞ்சு 60 வருஷத்துக்கு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இது போய் சேரும், இந்த பெனிஃபிட். எக்ஸாம்பிள், நம்மளுடைய மியூசிக் இளையராஜா சார் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஒரு பாட்லேயோ அவர் மியூசிக்லேயோ யாராவது காப்பி அடிச்சு போட்டிருந்தாங்கன்னா அவர் ரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணி வாங்குறாரு. அது மாதிரி நிறையா நானும் வாங்கியிருக்கிறேன், புக்ஸ் இதெல்லாம் கூட வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாதிரி உங்களுடைய மெட்டீரியலை, தீசிஸ் ரிப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய புக்ஸ் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை உங்களுடைய இன்வென்ஷன் 3D யாராக போட்டிருந்தாலும் சரி, அதை காப்பிரைட்ஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் யாரும் செய்ய முடியாது. இதில் மியூசிக்கு, ட்ராமா, ஃபைலிங்கு, சினிமாட்டோகிராஃபி எல்லாம் அதில் வந்துடும். புக்ஸ் மெட்டீரியல் அதில் வந்துடும். இதுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி. நெக்ஸ்ட், ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் இட் ஷுட் பி ஒரிஜினாலிட்டி, இட் ஷுட் பி அ ட்ரூத், இட் ஷுட் பி அ யூனிக், இட் ஷுட் பி நியூ திங். Copyright Act 1957 taking place for licensing, copyright, this is the phenomena. Next, see here, which are the eligible for taking of copyrights? Literature works, books material, drama, then for sound recording systems like Ilayaraja sir, artist works, then musical works, cinematography, any cinematography program, films and everything is also eligible for moving into the copyright. So here, this is the overall authors of the work. Yaarla eligible, author, music improver, artist, idella there are eligible people for taking a copyright. Next, what is the rights of that? That's what I told you. For that 60 years apart from your life service, until life of you also you can take it off your rights. Next, these are the eligibles. Cinematography, film and sound recording, 60 years from the date of publication. இதுக்கப்புறமும் உங்கள் லைஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிஷியல் 60 வருஷம். அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட், ரீப்ரொடக்ஷன் ரைட்ஸ் 20 இயர்ஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் ரைட் 50 இயர்ஸ் ஃப்ரம் தி யுவர் ஃபாலோயிங் இயர் இன் விச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மேடு. எந்த வருஷம் செய்றீங்களோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஃபார் 50 இயர்ஸ். அகைன் ஃபார்ம் 14, ஃபைலிங் ஃபீஸ், எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ் இட் இஸ். நெக்ஸ்ட், 500 rupees தான் ஃபைலிங் ஃபீஸ். இதுக்கு லிட்ரேச்சருக்கு, புக்ஸுக்கு, ட்ராமா, ஆர்டிஸ்ட், மியூசிக் 500 rupees. Rest of things will be 2000 rupees. Artist, sound record 2000. Cinematography will be, film and rights will be 5000. Next. This is the semi-integral circuits layout design. This is especially for the electronic systems. இது செமி இன்டெகிரல் சர்க்யூட்ஸுக்கு பேட்டன்ட்டோ, டிசைனோ, ட்ரேட்மார்க்கோ ஒரு காலத்துக்கு கொடுக்காம இருந்து இப்போ தேர் பி சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா கொடுக்கலாம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட்ஸ், டிசைன்ஸ், லேஅவுட்ஸ். நெக்ஸ்ட், see this is that fees processing, again filing, examination, publication, opposing, rectification, then granting. This is the process. Everywhere is the same process, but some phenomena will vary based on the section, rule, form. Fees will be varying for the based on the policy of the IPR. Here, geographical indication, it is based on only the name of the place.
முழுக்க முழுக்க ஊர் பேரை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடியது. உதாரணத்துக்கு ஆட்டையாம்பட்டி முறுக்கு, மதுரை மல்லி, சேலம் மேங்கோ, இந்த மாதிரி ஊரை பேரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்களே ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி அந்த ஊரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு, ஏகப்பட்ட ஆரஞ்சு பழம், கமலா ஆரஞ்சு எங்கே இருக்கு அதெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் அடுத்தல காமிக்கிறேன். See here, Madurai Malli, rice as in rice, Nilagiri tea tool. See, this is the examples of that. Here, seeing that textile industries also, handloom. Next. Next. These are ornaments. So IP means intellectual property. Intellectual means that what is that ideas, creativity is happening in your mind. It should be a original, it should be a new, it should be a new, unique, may not be a copy from others. அதை வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம், பாதுகாப்பு பண்ணிக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், மார்க்கெட்டுக்கு கொடுத்துக்கலாம், நீங்கள் ரைட் ராயிலாக உங்களுடைய சர்வீஸை பண்ணலாம். இதுதான் ஐபியோடைய ரைட்ஸுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். Patent 20 years, design 10+5, trademarks 10+5. யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்? firm, company, partnership, small entity and party corporate. இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் eligible for moving into the patent rights. Next. இதான் சொன்னதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் பண்ணுறோம், அப்போஸ் பண்ணுறோம், கிராண்ட் ஆகுது, ரெனியூவல் பண்ணுறோம், ரெனியூவல் ஃபீஸ் கட்டுறோம், மெயின்டைன் பண்ணுறோம், யாருக்காவது சர்வீஸ் பண்ணுறோம். இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ரைட்ஸ் ராயல் கிளைம் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த பாயிண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்தியாவில் மட்டும் நம்மளோட இன்வென்ஷன் வாங்காமல் வேறு கண்ட்ரிலையும் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா அங்கேயும் அந்த கண்ட்ரிலையும் போய் நீங்கள் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி உங்களுடைய இன்வென்ஷனை நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணலாம். அவங்களையும் இங்கே கொண்டு வரலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட அங்கே இருந்தாலும் அவங்க இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரலாம், அவங்களுடைய இன்வென்ஷன் இந்தியாவுக்கு. நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது எதுக்கு சார்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் செமினார்? தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தி எக்ஸாமினர் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ், டிசைன்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ், அப்புறம் அதர்ஸ் எவ்ரிதிங். யூ கேன் கம் as பேட்டன்ட் ஏஜென்ட், ட்ரேட்மார்க் ஏஜென்ட், JRF, there is junior research fellow, senior research fellow, and patent litigations. patent உடைய எதிர்ப்புகள் கோர்ட் மூலமாகவோ அது ப்ரைவேட் செக்டராகவும் எந்தெந்த லிட்டிகேஷன் வருதோ, இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் வருதெல்லாம் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாக்க இது கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்வே கேன் கோ ஃபார் தி அதர் சர்வீஸ் பீப்புள், மற்றவங்க சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட். Okay, that's all. Quiz program means the question and answer. That is question and answer. You can ask me the question. I can tell you the answer for those things. Sir, இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது ஜென்ரல் ஃபினாமினா. இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா, எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸும் ஸ்மால் என்டிட்டிஸும் 4 போகாமல், பேட்டன்ட்ஸ் 4 போகாமல், காப்பிரைட்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ் எதுவுமே 4 ஆகாமல் சீக்கிரமாக ஏர்லியராக கிராண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் கவர்மெண்ட்டே ஸ்பேர் பண்ணுது. ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் மூலமாக போனால், எங்கள் மூலமாக போனாக்க, இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக ஃபைல் பண்ணி வேறு அட்டார்னி மூலமாக போனால் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் 2 lakhs 3 lakhs எவ்வளோ வருதோ அது நீங்கள் தான் வேறு பண்ணணும். ஆனால் இது த்ரூ மீனா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இதுதான் மெயின் சோர்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க. உங்களுடைய இன்வென்ஷனை என்ன லெவலுக்கு இருக்குதோ டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், கொண்டு வாங்க, நான் பண்ணித்தரேன். யூ கேன் டேக் பிளேஸ் ஆல் ரைட்ஸ் ஃபார் தி இன்வென்ஷன்ஸ் and patents, designs and trademark, everything taking over the free of cost over it. And throughout India, not only for here. Suppose your invention is going to the other country also, this is called free of cost, can do it. Where country ponalum it will taking place for the free of cost over here. இதை வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் இப்போ கேட்கலாம்.
மேடம் எவ்வளோ பேர் லைவ்ல இருக்காங்க? மேடம் லைவ்ல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ்? Thank you, sir, for such an elaborate presentation, sir. And basically, madam, this is the phenomena which is unique. Now the session is open for discussion. Yes, Dear please. participants, if you have any doubts or any queries, or if you have any other thing that you want to know from sir regarding this patent filing and IPR related activities, you can ask. The session is open now. Sir, எந்த டவுட் எந்த டவுட் கிளியரா கேளுங்க. I can make use of this service. There is one question in the chat box, sir. How to patent a food product? It is also patentable under the Patent Act. It is also eligible. Now you can give me the draft techniques. What kind of things we have for that? It is also patentable. Any things of goods, you give me in the writing, this is your invention in the food. That product is also taking place in our India, or maybe other than India also, you can go for the patent rights. It's eligible. How to make a patent for a food product? Same process. Drafting. Based on the drafting, it should be a prior art search. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் ப்ராடக்ட், ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸு, ஃபுட் ப்ராசஸை உலகத்தில் எங்கேயாவது இருக்குதா, நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவோம். எங்கேயும் இல்லாததா இருந்தால் இட் இஸ் பேட்டன்டபிள். இல்லை ஏற்கனவே இருக்குதுன்னா இட் இஸ் நாட் எ பேட்டன்டபிள். ஸோ அதை நாங்கள் ஒரு பிரியர் ஆர்ட் சர்ச்சில் போட்டு நாங்கள் சர்ச் பண்ணி சொல்லுவோம். உங்களுக்கு இருக்கல நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறது கொஞ்சம் டஃப் சுச்சுவேஷன். நாங்கள் அதுக்கு தனியாக எக்ஸாக்ட் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருவோம். கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு, நாங்கள் கூட சொல்லுவோம். ஆனால் இஸ் பேட்டன்டபிள். ஃபுட் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்சோ பேட்டன்டபிள். சார், ஐ ஹாவ் அ டவுட் சார். இன்கேஸ் இப்போ அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஏற்கனவே வேற ஒரு பேஸ் மெட்டீரியல் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப அதைவே ரீஃபார்ம் பண்ணி வேற டோட்டலி இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி அதோட ஃபார்மை சேஞ்ச் பண்ணி வேற ஒரு ஃபார்மேட்ல குடுக்குறாங்க அப்படின்னா தட் கேன் ஆல்சோ பி பேட்டன்ட். வாங்க எலிஜிபிள். ஓ ஓகே சார். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என்னோட பேர் ஷானவாசன் சார். வெரி குட். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் நான் இன்குபேட்டியா இருக்கேன் சார் இங்கே பெரிய யூனிவர்சிட்டியில். வெரி குட் சார். வெரி குட் சார். ஸோ எங்களோட ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டான சர்வீசஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். வெரி குட். வெரி குட். லைக் 3D ஸ்கேனிங் அண்ட் தென் 3D பிரிண்டிங் ஓரியன்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெக்கானிக்கல் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ டிசைன் ஓரியன்டாக ஃபோரம் வந்து சேலம்ல எங்கேயுமே கிடையாதுங்க சார். எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட். ஸோ அந்த ஃபோரம்க்கு வந்து நாங்கள் சேலம் பேஸ்ட் ஒரு பேர் வச்சு கிரியேட் பண்ணலான் இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் எலிஜிபிள் ஆக முடியுமா சார்? பாசிபிள் இருக்கா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அதுக்கான பர்மிஷன்ஸ் நம்ம இப்போ லைக் வந்து இந்த டிசைன் ஃபோரம்ங்கும் போது கூட வந்து நம்ம இந்த ஜியோகிராஃபி பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா சார்? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஸோ நம்ம ஊர் பேர் நம்ம இது பண்ணி ரெகனைசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கான நிறையா எப்படி சார் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து நம்ம அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சார். என்னன்னா சேலம்னே வைக்கணுங்களா எந்த ஊர்லாம் வைக்கலாம். உங்களுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் எஃபெக்டாக இருந்ததுன்னா, உங்களுடைய ஒர்க் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் சூஸ் ஆஸ் அண்ட் டைம் த ஜியோகிராஃபி இண்டிகேஷன் செய்யலாம். உங்களுடைய திங்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். எலிஜிபிள் சார். ஓகே ஓகே சார். ஷூர். தேங்க் யூ. இது விஷயமா நீங்க நான் இங்கே தான் பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறேன். ஷூர் சார். சில டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்டெரக்டாக நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் நான் ஓவர் மீட்டிங்கில் நான் எலாபரேட்டாக பேச முடியாது. கண்டிப்பாக சார். கண்டிப்பாக. ஷூர் சார். மீட் பண்ணுறோம் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். Any other doubts from the participant side? Sir, I have another question, sir. Sir, am I audible, sir? Sir, am I audible to other participants? Yes, madam, you are audible. Okay, okay. There might be some glitches with the connection over there. There might be some glitches. Yeah, please, madam. Please, madam. Yes, sir.
Sir, in case a patent is being filed and granted, இப்போ அவங்க வந்து இந்த பேட்டன்ட் வேற ஒரு கம்பெனிக்கோ இல்ல வேற யாருக்கோ சேல் பண்றாங்க அப்படின்னா, எக்கோ ஆகுதா நான் பேசுறது? ஓகே மேடம், ப்ளீஸ் கேரி ஆன் மேடம். எஸ் சார், ஓகே சார். இப்போ இன் கேஸ் அவங்க சேல் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, is it for one time payment or is it for royalty அந்த மாதிரி ஒரு ஷேர் மாதிரி கொடுப்பாங்களா இல்ல எப்படிங்க சார்? மேடம் மொத்தம் 3 வெரைட்டி இருக்கு மேடம். ஓகே. நீங்க மொத்தமாவே அப்படியே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம். 20 இயர்ஸ்க்கும் இல்ல 5 இயர்ஸ்க்கு ஒன்றும் பண்ணலாம், 10 இயர்ஸ்க்கு ஒன்றும் பண்ணலாம். உங்களுடைய விருப்பம். நீங்க உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், உங்களுடைய கம்பெனியோடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுடைய தேவைக்கு வந்து நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். அதே உங்களுடைய இன்வென்ஷன் உங்களுடைய 3 பேருக்கு கூட கொடுக்கலாம், 5 பேருக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஓ ஓகே. நீங்க இன்வென்ஷன் வந்து 20 வருஷத்துக்கும் கொடுக்கலாம், 5 வருஷத்துக்கும் கொடுக்கலாம், அல்லது நிறைய கம்பெனிக்காரர் கொடுக்குறேன். ஒருத்தர் வந்து இவர் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம், இவர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டோம், இவர் சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பிரிச்சு கூட கொடுக்கலாம். நீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய ராயல்ட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து 2-3 பேருக்கு கூட கொடுக்க முடியுமாங்க சார் அப்படி? இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க கமர்ஷியலைஸ் பண்ணும்போது நீங்க ராயல்ட்டியா போட்டு வாங்கிக்கலாம். எனக்கு மாசம் ஆனா ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருங்க, நீங்க ஒரு 6% ஆஃப் டோட்டல் ப்ராஃபிட்ல 10% டோட்டல் ப்ராஃபிட்ல அது நாங்க ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். நீங்க உங்க எவ்வளவு செலவாச்சு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வேணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க அதை பேசி ராயல்ட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்போம். இப்போ நீங்க மாசமும் வாங்கிக்கலாம், வருஷமும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை ஒட்டுக்கா 20 இயர்ஸ் சேர்த்து வாங்கிக்கலாம். இந்த பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ற ப்ராசஸ் மட்டும் இல்லாம டில் தி ராயல்ட்டி போற வரைக்குமே நீங்க வந்து சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க லைக் சார்? அது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல பண்ண முடியாது. பேட்டன்ட் கிராண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நாங்க ஃப்ரீ காஸ்ட்ல பண்ண முடியும். ஓகே ஓகேங்க சார். இந்த கமர்ஷியலைசேஷன், டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர், வேற கண்ட்ரிக்கு போறது, அதே மாதிரி நீங்க மார்க்கெட்ல விற்க போறீங்கிறதுக்கு அப்ப வந்து இதே இன்வென்ஷன் வேற ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா உலகத்துல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்றதுனா தனி செப்பரேட். இதுக்கும் பேட்டன்ட் ஆபீஸ்க்கு சம்பந்தம் இல்லை. அண்ட் அதே மாதிரி இப்ப நான் யுனிவர்சிட்டில இருந்து ஒரு இன்வென்ஷன் பண்றேன், இப்ப நான் யுனிவர்சிட்டி பேக்ரவுண்ட்ல நான் ஒரு பேட்டன்ட் வாங்குறேன் அப்படின்னாக்கா, so that has to be shared with the university also, இல்லைங்க சார்? அப்போ whatever the royalty I am getting, it has to be shared with the university also. ஆமாமா, that is shared. Now between the Peria University and you have made an agreement. Okay sir. அதெல்லாம் நீங்க என்ன பர்சன்டேஜ் நீங்க உங்க மேனேஜ்மென்ட் நீங்க என்ன முடிவு பண்ணீங்க, that is your decision. Okay sir. இது அப் டு 20 இயர்ஸ்க்கு உங்க பேட்டன்ட் ஃபைலிங்ல இருந்து. இன்னொரு விஷயம்னா, நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு அந்த டேட்ல இருந்தே எலிஜிபிள் ஆயிடுறீங்க. நீங்க எல்லாரும் கிராண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கமர்ஷியலைஸ் போறாங்க, தப்புது. ஃபைல் பண்ண தேதியில இருந்தே போய்க்கலாம். ஏன்னா கிராண்ட் ஆகிறதுக்கு 5 இயர்ஸ் ஆகுது, 4 இயர்ஸ் ஆகுது. 5 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் லாஸ் ஆயிடுது உங்க பெனிஃபிட். இன் கேஸ் நான் ஃபைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்பவே நான் கமர்ஷியலைசேஷன் போயிடுறேன் அப்படின்னா, எனக்கு அது கிராண்ட் ஆகாம பப்ளிஷ் ஆகாம அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது நீங்க கண்டிஷன்ஸ் போட்டுக்கணும், கம்பெனியோட கண்டிஷன்ஸ் போட்டுக்கணும். இது ஃபைல் பண்ணிக்கிறேன், இந்த இன்வென்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும், இந்த இன்வென்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் பயன்படுத்திக்காங்க சொல்றீங்க. அப்படியே கண்டிஷன் போட்டுக்கிறீங்க. கிராண்ட் ஆச்சுன்னா கண்டினியூ பண்றோம், கிராண்ட் ஆகலனா அதோட நிறுத்திக்கலாம். ஆனா you are eligible from taking from the filing of application. Oh super sir. இது பேட்டன்ட் வாங்குறது பெருசு இல்லைங்க மேடம். பேட்டன்ட் கமர்ஷியலைஸ் that is what இப்போ நிறைய academicians what we do பேட்டன்ட் ஆபீஸ்க்கு எவ்ரி நாங்க என்னன்னா academicians நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லைடு you have shown sir, like whom will this patent be beneficial, like either it is for the commercial people or it is for the academicians or public. So public வந்து or academicians அவங்க வந்து mainly for the sake of ஒரு pride or for the sake of நானும் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறதோட மட்டும் நிறுத்திக்குவாங்க. So academic sideல நிறைய patents வாங்குறோம், but after getting patent what happens to that patent அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய question mark ஆயிடுது. இதுதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் பேட்டன்ட் ஆபீஸ் நியூ ரூல் கொடுத்திருக்காங்க. எவ்ரி 3 years once what is the report of status of your invention, யாருக்கு யூஸ் ஆகுது, எங்க யூஸ் ஆகுது, எவ்வளவுக்கு யூஸ் ஆகுது, யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். அதை நீங்க கொடுக்க தவறினா உங்க பேட்டன்ட் கூட கேன்சல் ஆயிடும். ஓ சூப்பர். So one way or the other it has to be useful for someone.
ஏமா அதர்வைஸ் நோ மீனிங் ஆஃப் இல்ல சும்மா Yes, sir. அட்டையில வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இப்ப என்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட எங்க பல ஆமா, மணி சொல்லுவாங்க அதுதான் எங்க நடக்குது. வரோம் அதுக்கு யூஸ் ஆகணும். அதுக்கு தான் சர்டிஃபிகேட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ் ஆகணும். அதனால தான் என்ன சொல்றேன்னா, இங்க பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு அந்த தேதியில இருந்தே இது எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகும், எந்த அளவுக்கு விற்கலாம், யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் நீங்க பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபைல் பண்ண தேதியில இருந்தே வச்சுக்கிட்டா நீங்க உங்களுடைய இன்வென்ஷன் சூப்பரா இருந்ததுன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சி கணக்குல சம்பாதிக்கலாம். ஓ சூப்பர் சார். இன்னைக்கு பெரிய 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 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் பெரிய பெரிய அதெல்லாம் நேரில் தான் உங்களுக்கு சொல்லணும், ஃபோன்ல சொல்லக்கூடாது. நிறைய இடத்துல இதே தொழிலா இருந்து சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க. புரியுதுங்களா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சில நான் சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்ச சில இது யாராவது உங்களுக்கு தெரியாம ஒரு 10 பேட்டன்ட் 15 பேட்டன்ட் ஒருத்தரே வச்சிருக்காங்க. பட் அது எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ், நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் இருக்கு. So who is going to be the beneficiary, யாருக்காக அத பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு क्वेश्चन மார்க்காவே இருக்கு. ப்ரொஃபைல்ல சேர்த்துக்குவாங்க. அதுதானங்க. இப்ப எங்களுக்கு மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா, சிஏஎஸ்ல இருந்தாகட்டும் எந்த ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஆகட்டும், டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, பேட்டர்ன்ஸ் எவ்வளவு வாங்கிருக்கீங்க, காப்பிரைட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, டிசைன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கீங்க. இல்ல இன்னொரு அகாடமிக் இயர்ல வந்து any process any associate process can be promoted based on the commercialization only. பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்கணும், கமர்ஷியலைஸ் பண்ணாதான் ப்ரொமோஷன்ஸ் சேலரி இன்க்ரிமெண்ட்னு யூஜிசியும் ஏஐசிடியும் டிஸ்கஷன் இருக்கு வரும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் தெரியும், ட்ரேட்மார்க் ரைட்ஸ் தெரியும், கமர்ஷியலைஸ் பத்தி ரைட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், தானா வரதான் போகுது. இப்போ அண்டர் பர்வியூல இப்பதான் சார் நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. எந்த அளவுக்கு இந்தியா டெவலப். ஆமா ஆமா, நீங்க பாருங்க 1,05,000 பேட்டன்ஸ் கிராண்ட் ஆயிருக்குது, நிறைய கமர்ஷியலைஸ் பண்றாங்க இந்தியாவில் இன்னைக்கு. பெரிய பெரிய ஐஐடிஸ் பெரிய பெரிய லீடிங் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குரோர்களை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கோம். இதே நம்ம ப்ரொஃபைல்ல வாங்கி போட்டுக்கிட்டு என் ப்ரொஃபைல இத்தனை பேட்டர்ன் வச்சிருக்கிறேன், நான் என்ஐஆர்எஃப் காமிச்சிக்கிறேன், நான் ரேங்கிங்ல காமிச்சிக்கிறேன், அட்டானமஸ் காமிச்சிக்கிறேங்கிறதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வேற. ஆனா நமக்கு என்ன, சொசைட்டிக்கு என்ன யூஸ்? எஸ் சார், எக்ஸாக்ட்லி. வெரி குட் கொஸ்டின் யூ ஆஸ்க். இதுதான் பிராக்டிகல் கொஸ்டின்ஸ். Sir, actually, I have a question. Please. Yeah, actually, myself Stanley. I'm a research scholar at Periyar University, physics department. Actually, we நாங்க ஒரு டிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டிவைஸ் ஆல்ரெடி பட் யூஎஸ் பேட்டன்ட் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. நாங்க அந்த டிவைஸை திரும்ப ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி பட் ஆனால் அது என்டையர் வேற அப்ளிகேஷனுக்காக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க ஒரு கெமிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் அதை வேற ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வில் இட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார், இப்போ நாங்கள் பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணால் அது டிஃப்ரெண்டான அப்ளிகேஷனை கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா, ஆர் வில் இட் பி லைக் த சேம்? ஆர் பி எலிஜிபிள் புது பேட்டர்னுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு, ஆர் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆர் நாட்? டேட்டா சார் உங்க வாய்ஸ் கட் ஆகுது. உங்க வாய்ஸ் கட் சார் கேக்குதுங்களா? அந்த சப் நேரம் அடிக்கணும் சார். கேக்குதுங்களா? ஹலோ சார். யா now I can hear. ஹலோ சார் இப்போ கேக்குது. ஹலோ. அது எந்த அளவுக்கு? ஹலோ. எஸ் சார் ப்ளீஸ் கண்டினியூ. அது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்ஃபுல் அப்படிங்கிறத நீங்க சப்ஜெக்டை என்கிட்ட வச்சு பேசுனீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து நான் சொல்ல முடியும். ஓகே சார், ஃபைன். வாங்கலாம் சார், வாங்கலாம். ஓகே, நான் எண்ட் ஆஃப் செஷன்ல என்னோட ஃபோன் நம்பர் மெயில் ஐடி கொடுக்குறேன். டீம் பத்தி. யா ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ், we will contact you. Yes sir. Thank you. Please, any more questions? Dear participants, if you have any queries, you can even mail us. So the mail IDs will be shared through chat box. I think there are some network issues. If you don't have any other queries, then we can wind up the session. Yes, sir? Now, if required, please note down my number, phone number.
Please note down my number 944 34 12 157. Please be note down. Once again, I'm telling 944 34 12 157. Dr. Manoharan. Sir, note பண்ணிட்டீங்களா சார்? போட்டு Yes, sir. Yes, sir. மெயில் ஐடி சாட் பாக்ஸ்லயே போட்டு விடுறோம். மெயில் ஐடியும் ஃபோன் நம்பரும் போட்டு விடுறோம். Okay, sir. Fine. Thank you. சார் இது நல்லா யூஸ் பண்ணீங்க. ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா யூஸ் ஆகும். குறிப்பா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி தி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். மேடம் 2 minutes சாட் பாக்ஸ்ல போட்டு விடுறாங்க. ஒரு 2 minutes மேடம். இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வைப்போ, வேர்ல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, டிபிஐஐடி, then patent office, these three are joined together and giving of so many services to the startups and as well as for research scholars. Please kindly make use of those services and get back for any from there. For this number and for mail you can contact me. I will provide the service at free of cost. At any time you can approach me over this. நீங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்ட்ல கொண்டு வரலாம். நீங்க இந்தியா கிடையாது. அதே மாதிரி வேர்ல்டு வெளிக்கரையில் இருக்கிறவனும் இந்தியா கொண்டு வரலாம். You can tell to your friends also. But anyway, our India has to come up in the level of P. Now in the chat box, we have given the mail ID and as well as phone number. Dear participants, the mail ID as well as the contact number of sir has been shared through the chat box. If you have any doubts regarding this patent filing and IPR, you can feel free to contact him, or otherwise you can contact our Periyar University Business Incubation Confederation. So the officials will also help you in reaching out, sir. Okay. So thank you, okay, sir. One gentleman was from the Hyderabad. No, he is in the line. Sir, please note down my number and mail ID. Your name is, sir? Your name is? Yeah, you have. Do you have in the LinkedIn? I see. Your name. Once again, name, please. Raj? Okay. Please. Thank you. Okay, madam, sir. Please come to the line over that. We will discuss. Thank you. All the best. And once again, thank you, sir. Thank you very much. All the best to every one of you for great occasion. Thank you, sir. Thank you for being with us today and sparing your valuable time. Thank you all, my dear participants, on behalf of Periyar University as well as Periyar University Business Incubation Confederation, as one of the board of directors, on behalf of project coordinator, Dr. Pungudi ma'am, and all the other board of directors. Thank you very much, sir, for being with us today and sharing such valuable information on IPR.
So I hope all the startups will make use of this opportunity. Definitely, this will be a very good blessing for them because it is done of free of cost. So thank you, sir. I hope everyone makes use of